فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں, سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں, میں جنت میں جاؤں گی, مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی, اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. مولانا صاحب, مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی اچھا تو کوئی چوائس دیجیے نا, عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر, اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو, بے شک بہت نیک ہو, لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو, کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا, وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا, یہ تو عجیب سی بات ہے. تو دوستوں آج ہم لوگ یہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں آرزو کاظمی نے ان بھارتی مولانا کی اچھی والی کلاس لگا ڈالی ہے. اور دوستوں مولانا سے آرزو کاظمی نے سوال بھی ایسے پوچھے ہیں کہ دوستوں مولانا سے ان سوالوں کا جواب دیتے نہیں بن رہا تھا. دوستوں جب آرزو کاظمی ان مولانا سے پوچھتی ہے کہ جب ہم عورتیں جنت میں جائیں گی تو ہمیں وہاں پر کیا ملے گا, جو مرد ہوتے ہیں ان کو تو 72 حوریں مل جاتی ہیں, پر ہمیں کیا ملے گا, اس سوال کا جواب دوستوں مولانا کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا. اور مولانا کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ آپ کا وہی پرانا پتی ملے گا, اور آپ وہاں پہ جو 72 حوریں ہوں گی ان کی آپ مکھیا ہوں گی, ان کی آپ لیڈر ہوں گے. اور پھر دوستوں اس ویڈیو میں آرزو کاظمی ان مولانا سے شراب کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں شراب ملے گی, پر اسلام میں تو شراب حرام ہے. تو اس کا جواب بھی دوستوں ان مولانا سے بالکل بھی نہیں دیتے بن رہا تھا. اور بھی دوستوں اس ویڈیو میں ایسے بہت سے سوال ہیں جن پہ ان مولانا کی اچھی خاصی والی کلاس لگی ہے. تو دوستوں ویڈیو بڑا مزیدار ہونے والا ہے, اسے آخر تک ضرور دیکھنا. اور اگر آپ کو دوستوں یہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے اچھا لگے یا پسند آئے تو پلیز دوستوں ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا. اور اگر آپ آج اس چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا, یہ بالکل فری ہے, آپ کا اس کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں لگنے والا. تو چلو پہلے اب یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, اور میں ملتا ہوں آج سے ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو پہ ڈیٹیل میں کچھ اور باتیں کریں. یہ اب اچانک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا, چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو. ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی, صرف ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ جنت ملے گی, اور اگر کوئی نان مسلم ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے, اور اس کی کیا مطلب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچائی ہے؟ کافر جو غیر مسلم ہے, جو اللہ پر ایمان نہیں لایا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی دنیا میں ہی جو غیر مسلم ہیں, جو اللہ پر ایمان نہیں لائے, وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے. اور اللہ نے یوں فرمایا کہ جیسے دنیا مومن کے لیے نہیں ہے, ایسے ہی آخرت یعنی جنت غیر مسلم کے لیے نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا. یہ حدیث کہتی ہے, یہ قرآن کہتا ہے. ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو قرآن کہے, جو حدیث کہے. آپ نے حدیث کی بات کی, لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی, 72 حوریں ملیں گی, وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی, ایسی لمبی ہوں گی, ایسی ہوں گی, ویسی ہوں گی, 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں, اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں, بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں, ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں, موبائل یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی, تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے, کیا لائبریری ہے, کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے, شراب کا ذکر ہے, ڈرائی فروٹ ہوگا, پھل ہوں گے, اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ جی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے, شراب کو حرام کہا ہے, تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد
इंसान को शराब तहूर कहा है उसको। शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शोहर, अगर शोहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान नौज़बिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। तो अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। समझ लीजिए, एक पैगाम मैं आपके चैनल से ये देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे वो सऊदी का मुसलमान है या पाकिस्तान का मुसलमान है या हिंदुस्तान का मुसलमान है, कि दीन इस्लाम जो है कुरान का नाम है, अल्लाह की बात को मानने का नाम। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो तो देख लिया। अगर आपने इसे एंजॉय भी किया होगा, तो अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों अभी इस वीडियो के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आरजू काजमी ने इस हिंदुस्तानी मौलाना की दोस्तों अच्छी खासी वाली क्लास लगा डाली है। दोस्तों ये मौलाना जैसे जैसे तरक देते फिरते हैं कि आप जन्नत में जाओगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी और जन्नत में शराब की नदियां होंगी और जितने भी काफिर हैं वो जन्नत में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उनको जन्नत में जाने के लिए उनको इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा। और जब दोस्तों आरजू काजमी यही सवाल इन मौलाना से पूछती हैं, तो दोस्तों इन सवालों के जवाब इन मौलाना से बिल्कुल भी नहीं दिए जाते। हर सवाल को ये ऐसे ही घुमा फिरा कर बोलते हैं। जब आरजू काजमी पूछती है कि जब हम औरतें जन्नत में जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मौलाना कहते हैं कि आपको वहाँ पे आपका वही पुराना पति मिलेगा, मतलब आपका वही पुराना आशिक, और आप वहाँ पे जितने भी हूरें होंगे उन सब की मुखिया होंगे, उन सब की लीडर होंगे। और जब दोस्तों आरजू काजमी इन मौलाना से पूछती हैं कि इस्लाम में तो जो शराब है वो हराम है, तो जन्नत में शराब कैसे मिल सकती है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी इन मौलाना के पास बिल्कुल नहीं था। ये मौलाना इस सवाल का ऐसा जवाब देते हैं कि जिसके ना ही तो कोई हाथ है और ना ही कोई पैर। दोस्तों मौलाना कहते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कि जन्नत में शराब होगी वो एक्चुअली में शराब नहीं होगी, वो और ही कोई चीज होगी, बस उसका असर और जो स्वाद होगा वो शराब जैसा होगा। और फिर इस वीडियो में दोस्तों आरजू काजमी जब इन मौलाना से पूछती हैं कि जो भी
काफिर लोग हैं, मतलब आप जिनको भी काफिर कहते हो, जो लोग भी मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते, उनका क्या होगा? क्या वो भी कभी जन्नत में नहीं जा सकते? तो इस पे भी दोस्तों ये मौलाना ये वही अपना पुराना रागला अपना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हर एक आदमी को जन्नत में जाने के लिए उन्हें इस्लाम धर्म हर हाल में कबूल करना होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा काम करो, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान हो, पर जब तक वो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएगा वो जन्नत में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को देखकर इसे एंजॉय जरूर किया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था या पसंद आया था तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको उसके पास एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उसको भी याद करके दबा देना, जिससे कि ये चीज 100% कंफर्म हो जाए कि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी ये चीज जानते हो कि यूट्यूब वो बहुत बार वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं भेजता। तो प्लीज दोस्तों जो बेल आइकन है उसको याद करके प्रेस कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए और मजेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को देखकर इसे एंजॉय किया। अगर आपको ये पसंद भी आएगा तो अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज इसे जाते जाते एक लाइक जरूर दे देना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।